نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة يا خليلي لا تضجر فعسى المكسور يجبر يسر الله تعسر وكفى شر الغلابة ربنا يؤتي الرضائي ورسول الله نائم وعلي ليث الكتائب قد حدث فينا مكابا نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة توسل مصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة من رسول للمدينة دينها من خير دينا كلهم فخر رهينا ما نخاف الانقلاب وعسى بالمرتين بل يقير الله عيني كلهم يحظون ديني لا يروا يعني حسابا نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة إنني بالله راجي لم أزال بالباب ناجي وعسى يصلح عواجي ويسهل للصعابة بالنبي زين الوجود وخديجة وجدودي والمقدم والعبود يفتح الرحمن بابا نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة
البرايا وأمنا خديجة وأمنا خديجة يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة وأمنا خديجة يا قمر البتول بشرك باتصال بالمصطفى الرسول بشرك بالمعيا بشرك يا خديجة بأشرف البرية بشرى لك البشرى بجنة عالية بشرك بالآمنين فأنت في الأماني تقالت الأماني دنيا وأخروية دنيا وأخروية يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة وأمنا خديجة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Kadang baca relatif Ya Rasulullah. يا رسول الله سلام عليك واسأل الرحمن في حاجتي يا رسول الله سلام عليك فاسأل الرحمن في حجتي رسول الله أنت الهادي قياسي في قضاء حاجتي يا رسول الله سلام عليك فاسأل الرحمن في حجتي رسول الله أنت لها يا طبيبي يا دواء علتي يا رسول الله سلام عليك فاسأل الرحمن في يا حجتي رسول الله أنت لها أنت باب الله والقبلة يا رسول الله سلام عليك فاسأل الرحمن في يا حجتي رسول الله أنت لها أنت قائدنا إلى الحضرة يا رسول الله سلام عليك فاسأل الرحمن في يا حجتي الله اغفرنا والحمد واعطنا الحسنى بعافيتي يا رسول الله سلام عليك فاسأل الرحمن في حجتي Kita sama-sama baca
ilmu ma'rifat, ilmu manfaat Amin. dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Latif 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 Allah latifun bi'ibadih yarzuq man yasha wa huwa al-qawiyyul 'aziz ala masyikhuna wa nawwir salih al-fatihah الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim alaihi. al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumil amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu ta'ala bihi wa bi 'ulumi fid darain ثم قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من سلك طريقا إلى العلم سلك الله طريقا به طريقا إلى الجنة. Barang siapa mudah berjalan ia ke majelis-majelis ilmu, niscaya Allah mempermudah dengan dirinya jalan menuju surga. Amin. Mudahan kita diberi manis dengan ilmu. Amin. Mudahan kita diberi nyaman dengan ilmu. Mudah-mudahan kita diberi adem dengan ilmu. Sehingga kita kadang malapas lawan ilmu. Kalau kembali ilmu itu sifat siapa hakikatnya? Sifat Allah. Jadi kalau kita kada ketujuan ilmu berarti kada ketujuan sifat Tuhan. Jadi pas saja orang kada ketujuan ilmu matinya mati kada beriman. Nauzubillah min. Ilmu sifat siapa? Allah. Sifat Allah. Jadi kalau orang kada ketujuan ilmu, ketujuannya lawan duit. Dan kita diampuni Allah Ta'ala. Amin. Ada di kelurahan orang bagi gas LPG ya, harinya hari Sabtu jamnya jam 10 jam 11. Nah kita kira-kira milih yang mana ya lah. Kalau tahu lagi ya. Nah ini bisa menyasar tugas dan kita diampuni Allah Ta'ala. Amin ya Allah. Apalagi kadang-kadang Pak Antri hampir aja panas.
Ya, pas paraf di resort kamu sih guys itu malah tuh berbagi jas itu pada gratis juga para juga. Nah, ini kita. Mudah hati kita diberi Tuhan manis dengan ilmu. Amin. Jadi bila sudah diberi manis dengan ilmu, insya Allah. Yang dalam Quran, wa qul rabbi zidni Ilma. Wahai kekasihku Nabi Muhammad, kita minta tambahan ilmu aja lah. Tambahi ilmu, tambahi ilmu, tambahi ilmu, bukan yang lain. Karena kalau menambah yang lain itu berat, memberati, ya kan? Kalau tambahan ilmu meringankan. Gelombongan, nah, ditambahi banyak, masukkan banyak, bebarat banyak. Barat. Gelombongan isi banyak, ini isi banyak. Oh, bebarat. Tapi kalau ditambahi gas, Naik. beringannya, naiknya balon banyak. Sampai balon apa? Dibuat itu balon apa itu? Apa di Turki itu? Di Turki ada orang naik balon. Coba lihat. Jadi balon semakin tambah gas, tambah beringan. Tapi kalau yang kenapa tadi? Balon udara. Gelombongan tambah air, tambah bebarat. Jadi dunia itu seperti air, sedangkan ilmu seperti gas. Diri kita nih, diri kita. Jadi bila yang tambah dunia tambahnya kita ini sasar bebarat urusan, bebarat masalah. Di akhirat balambat. Boleh imroh, tangan 10 balik bayarnya mana? Iyalah. Tekanan hibak satu pada di kepala ambal. Baju segini. Jadinya panci dulu. Panci Ya Allah. sedang melemahkan daging itu berjalan presto. Di dalamnya ada ambal. Mah, Kiri kanan. onta. Apa? Onta. Banyak Di gulu baju jam-jam. Ya Betes. Jadi datang mulai semakin bebarat nasami. Seperti itu. Jangan sampai kita di akhirat semakin bebarat. Alhamdulillah. Dalil. Jadi harus beringan-beringan. Sama pasuai beringan-beringan. Sarudong bagi apa? Pindah dari tempat juga. Sudah sabur tubuh bagi apa? Baju bagian Nampina sudah pina lusuh juga, nampina ubas juga sudah, nampina bagian apa apa? Yang satu pekerja, gairnya satu pekerja, ya ujet-ujetnya satu pekerja blok lepas, selamat Pak. Ujar Tuhan Musa pun nanti tangan ikan apa Musa tungkap Tuhannya ini Tuhannya sangat ulun berjalan ini Tuhannya sangat ulun memburu binatang sangat kambing jin itulah ya Tuhan imbai ya Tuhan ya juga ya bisa imbai membuang kita. Kenapa? Karena ini sedang menolong pada menolong sedang berjalan. Ini sedang memburu binatang atau ada binatang yang macam-macam yang hendak mau kawa, jangan ular dan apa kan? Artinya jaga bahasanya
si apa namanya, si tongkat itu bisa digunakan untuk menjaga diri daripada Bahaya. bahaya. Tapi disuruh Tuhan menimba, kan tongkat pertama saja menolong berjalan, yang kedua tongkat saja menjaga diri. Disuruh Tuhan menimba, ini. Nah, sama itu juga duit. Duit itu pertama saja menolong kita menjalani kehidupan. Yang kedua, duit saja menjaga diri kita daripada dari penyakit dan sebagainya. Betul kan? Fungsinya duit. Nah, fungsinya duit pertama saja menolongi kehidupan. Ujar kata orang, aduh loh, ada duit urusan Lancar. ada lancar cuma laju. Nah, yang kedua duit untuk apa tadi? Menjaga diri supaya jangan iya tadi mbak kiranya ada jaring-jaring kawal obat dengan duit tadi ya orang. Jadi tongkat tadi fungsinya dua, pertama menolong berjalan, yang kedua menjaga diri. Sama kalau duit. Sama. Kalau akhirnya disuruh Tuhan, timba ilmu saya, lemparkan itu tongkatmu. Pertama asal Nabi Musa begitu dilempar, sahabatnya sud ya. Jadi apa? Ular kau leh. Ujian Nabi Musa, ikan kau ular sekalinya. Nama tongkat teh seperti itulah duit-duit yang kita simpan, duit-duit yang maulah kita engket, duit-duit yang kada dijakati, duit-duit yang sampai bakulan. Nah, itu akhirnya jadi Ular. dikubur jadi ular. Jadi binatang galang-galang kita yang banyak yang kada tajakati, ya kan? Nah, itu jadi ularnya pacang melilit di awak kita, mematuhi awak kita, tok dihantamnya dalam kubur. Ya Allah, membinasa sekalinya. Hingga yang kita anggap tadi fungsinya menjaga diri, fungsinya menolongi dalam kehidupan, usah kalinya bujur dalam dunia, di dalam kehidupan akhirat kita menjadi mangsanya, dijelmakan Allah menjadi syuja'ul aqra dalam hadis. Syuja'ul aqra itu ular menggonol benar, tapi gonol daripada dinginnya. Masya Allah. Ya, dari batang pohon pinjai itu ular. Maaf melilit mematuhi kepada nang si ampunnya, nang apa kita, nang sebab dirinya tadi dia bakir, sebab dirinya tadi adalah itu tuh. Nah berarti dunia yang disimpan itu akhirnya menyakiti kan? Menyakiti. Nah makanya Rasulullah indah umatnya ini adalah tersakiti di akhirat kena. Indah. Jadi supaya kita itu minta tambahan ilmu, itu minta tambahan ilmu, karena semakin bertambah ilmu, semakin selamat diri kita. Ini ya seperti balon naik terusnya. Nah, jadi di sini disebutkan siapa-siapa yang dimudahkan oleh Allah menuju tempat-tempat ilmu, maka dia akan dimudahkan oleh Allah menuju ke surga. Amin. Mudah-mudahan kita adalah langkah kita, batis kita diringankan Allah kalau urusan kair. Yang dikhawatirkan kita tuh bidanya ringan, langkah kemana, ke mall, ya kan? Aku makan jadi ringan ya, ke mall tuh saudaranya jadinya rutin. Iya. Ya, jadinya atau sampingnya gratis yang awal bisa dikenai sama yang bina barat terpilih yang akan ayam lah gratis Pak. Ada subsidi.
Nah jadi jiwa kita apa? Jiwa kita ini apa? Apalagi umur kita sudah 40 lebih, 50 lebih, ya kan? Maka dari ilmu lagi kita ini beribadat kawalah sama ibadat orang lainnya, ibadat orang lain kawalah ya. Ada. Kawan lagi. Lama sudah kita, kondisi kita ini lama banget sudah. Jujur gak ada? Ulun pertama kita ini kawan, kita supaya sering keluarkan kawan. Kawan, puasa hari-hari Ada kawan. anak kawan, mahir. Yuk, bersedekah, ada duitnya juga. Perang sabir, pengoncong juga kita. Ya Allah, sahabatnya kita nih lemah sudah. Nah Anda gawiannya ringan, gawiannya mudah, tapi nilainya luar biasa. Gawiannya mudah, ringan, tapi nilainya luar biasa. Apakah itu? Yaitu hadir di majelis Ilmu. Coba kita sadar diri kita umur berapa sudah, 50 lebih-lebih, 60 lebih-lebih misalnya. Lalu kenapa otomatis kawan lagi menggas kita? Menggas itu maksudnya hendak amal ibadat sama lagi anu kawan. Ada kawan lagi raung nah anak sumbarit jajaran. Mau pangantuk kan? Kenapa ya pangantuk? Kolesterol tinggi. Nah macam-macam ada sampai karena gulanya naik, lalu awak uyuh, lelah, macam-macam asa, macam-macam naik. Kata kawa ibadat seperti waktu lagi kawa lagi bacaan kata kawa juga yang lah seperti yang membaringnya mata kawan kenapa caget mata melihat dalam wain kurung mata setan bersimpayun di sini, bersimpayun makanya bila balat mata di sana, juga bersimpayun kamihinya, yang bila padas mata tuh si kamihinya tuh, oleh si setan, bahwa ada hurufannya, ada kegadiannya, yaitu menuntut Ilmu. Coba di sini namanya nyaman bagi pasangan, AC dan sebagainya. Subhanallah, mana tahu. Coba di luar sana orang, di tasnya ada bulan. Haharangi mata suaya pangakukan ya orang. Ada ciki-ciki macam-macam. Awalnya nanti Tengap. nama kemol-kemol nah, alhamdulillah nyaman banget ibadatnya, nyaman banget kita ini dibanding beribadat 67. Ya Allah, sebentar kita belajar menuntut ilmu lebih afdal daripada 1000 rakaat supaya Masya Allah. lebih afdal daripada perang sabilillah. Perang sabir perang sabir itu bermati-matian gitu. Bari dan Kalampayan dikirimi surat oleh Syekh Abdul Samad Palembang. Awal sini di Makkah, Pak. Jadi pada balanya ketulikan Syekh Abdul Samad Palembang dan Kalampayan ke Banjar. Pertemuan. Lalu Syekh Abdul Samad ini mengirim surat minta pertolongan kepada Datuk Kalampayan untuk melawan penjajah. Datuk Kalampayan orang yang ditunjuki oleh Belanda. Belanda ini hormat kalau Datuk. Sampai kan Datuk Kalampayan diberi gelar Tuan Haji Besar. Jadi Datuk Kalampayan digelar oleh Belanda Tuan Haji Besar. Karena Belanda takluk kalau Datuk Kalampayan. Belanda mengenal kalau Datuk Kalampayan karamatnya luar biasa. Karamatnya luar biasa.
sehingga tunduk pada itu Belanda. Lalu Syekh Abdul Samad Palembang minta bantuan untuk para penjajah mengirim surat, lalu surat itu dibalas oleh Dato' Palembang. Menurut sepengetahuan hamba bahwa melajari anak cucu lebih afdal daripada perang sabilillah. Ya kan? Melajari anak cucu lebih afdal daripada perang sabilillah. Misalnya ya Allah, ada tuan guru melajari kita, guru kita melajari kita. Lalu di sana ada perang, apa nggak kita mengerjakan guru kita perang ke sana? Nah, baca kata tahu dihukum kita, baca kita itu pada tahu dia apa? Makanya Dato' Palembang beralasan belajar anak cucu masyarakat adalah lebih afdal daripada perang sabilillah. Wassalam, karena itu semua diambil daripada hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. hadis Nabi juga sama. Nah jadi kada mengalih-alih sini kan belum mati-matian ya Allah. Alhamdulillah afdal benar, lebih afdal daripada haji dan umrah yang sunnah. Sama apa umrah uyuh pada Uyuh. ya, tawaf sa'i ya Allah ya lah. Apalagi yang sampai jejer banyak orangnya, panas pulang dan sebagainya. Ini nyaman kita nama nao pahalanya lebih bornol lagi. Lebih besar pahalanya, lebih besar daripada melawat orang nak jaring 1000 ikong. Wah, 1000 ikong sampai jam berapa? Orang jaring 1000 Seharian semalaman. Kena kamar ini masukin sampai 1000 orang di rumah sakit. Atau melawat orang meninggal 1000 orang sama waktu. Sama pahalanya, waktunya sama, pahalanya langsung gunung banget. Tapi sabarnya lebih afdal dan duduk satu mat seperti ini daripada pekerjaan itu tadi. Alhamdulillah, mudah diterima Allah. Amin. Nah ini, jadi kita tuh harus nambah bersyukur terus kepada Allah. Nah, bahwasanya diberikan amalan pekerjaan walaupun kecil tapi nilainya besar. Berlian tuh halus saja tapi harganya larang. Nah sampai itu. Mudah kita tetap diberi manis oleh Allah di dalam hati kita terhadap ilmu, karena ilmu adalah warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi ini tadi orang yang dimudahkan menuntut ilmu itu ciri orang dimudahkan masuk surga. Amin. Ada lagi hadis Nabi, man arada ayyanzura ila mutaqabbillah minan nar falyanzur ila talabatil ilm. Siapa yang ingin, kata Rasulullah, melihat orang yang dimerdekakan dari api neraka otomatis masuk surga. Itulah orang yang penuntut ilmu. Alhamdulillah. Mudahan diberi ikhlas kita lah. Ujar Nabi. Wa innal alima, sesungguhnya orang alim, orang yang berilmu, orang yang hatinya takut kepada Allah. Sesungguhnya orang alim itu yastaghfiru lahu, memintakan bagi sidin man fis samawati wal man fil ardi, nang di langit apanya aja memintakan keampunan untuk orang alim. Ini kelebihan orang alim. Kelebihan orang alim, semua nang di langit apanya aja, nang di langit itu matahari kah, bulan kah, apa kah, bintang, semuanya nang di langit mintakan ampun kepada Tuhan dulu. Dan semua yang di bumi memintakan kepada Tuhan dulu. Cuma ada biar makhluk Tuhan yang hidup di langit kada, di bumi kada, apakah itu? Ada makhluk Tuhan hidup di langit kada, hidup di bumi kada, makhluk apa itu? Kutu.
Di mana hidupnya di mana? Kepala. Anda nggak biasa kalau salah foto juga ada Allah di mana biasa? Jadi lengkap hanya ulah di langit kan, hidupnya di bumi kan, soalnya di mana? Di kepala. Nah. Jadi 6 di langit, 6 di bumi minta ampun. Subhanallah, luar biasa. Kenapa? Sebab sampai itu ya, jadi tuan guru sampai itu. Tuan guru itu nggak sampai. 6 di langit meminta ampun, 6 di bumi nyaman sini. Nah, nyaman sini. Ini doa. Iya. Kalau menurut aku pendapat ilmu itu nyaman lah. Kada. Ngalih. Nah, sarumahan menurut ilmu berataan lah jadi tuan guru. Kada. Segana pulang menurut ilmu berataan lah jadi tuan guru. Kada. Kalau ya Allah, sekolahan berapa banyak yang lulus, tapi berataan kan 6 jadi kurangnya. Ada. Oh, pilihan. Karena mengarang orang mendapatkan ilmu itu biar dia harus mengalahkan orang lain, mengalahkan rami di kalangannya. Air rami lalu nambah kawalan datangnya, mengalahkan santai. Adalah orang nonton ilmu itu sampai jadi alim santai. Ada mengalahkan nyamannya guring, mengalahkan nyamannya makan, karena bedanya nyaman makan pangguring. Nah, jadi kadang gampang mujahadahnya ini nah, hendak mencapai ilmu, jangannya jadi orang alim tuh nyaman biar sarumah kalau jadi orang alim. Jangannya jadi orang alim tuh nyaman segangan kalau jadi orang alim. Tapi kenyataannya satu gang mampu mencetak ulama. Berat. Ya, satu RT mampukah mencetak satu ulama? Satu kelurahan kawakah mengolah satu ulama? Belum tentu. Jangannya nyaman kan? RT apa ada gurunya, RT apa ada gurunya, RT apa ada gurunya. Tapi kenyataan mengalih sekalinya, mengalih. Karena kadang ujian Ramadan itu bawa piksar dulu. Ada kayak seorang Bali itu namanya bebantal nyur ya, ada juga. Jadi bila nyetak bangun, karena punya bebantal busa, lambat bangunnya. Itu kayak saya. Itu yang menjadi baratnya kan, baratnya. Kita berusaha lah apa sepuluh wafat langsung ada gantinya sama sidin langsung ada gantinya kawan sakit beratnya berapa sudah 21 tahun wafat sudah mudah-mudahan anak sidin jadi gantinya Amin. Ya, anak sidin keluar di dalam mengajar, mendidik, membimbing kita barangkali mudah-mudahan. Amin. Sampai kita pulang ya Allah, mengaji, belajar pulang. Mudah-mudahan panjang umur yang berdua telah. Amin. Sehat. Amin. Dan diselamatkan daripada fitnah-fitnah zaman dan sebagainya. Amin. Maklum yang orang iri banyak, yang kurang ya Allah, macam-macam. Mudah-mudahan keduanya diselamatkan Allah. Amin. Amin. Jadi kan nyaman-nyaman apabila untuk mendapatkan ilmu, mencari duit tumpangnya apalagi mencari ilmu. Yalah, mencari pangkat tumpangnya apalagi mencari ilmu. Mencari pangkat tumpangnya apalagi mencari ilmu.
ilmu di atas segala-galanya. Mana buktinya? Duit harus tunduk lawan ilmu. Kada boleh ilmu tunduk lawan duit. Kursi jabatan harus tunduk dengan ilmu. Kada boleh ilmu tunduk lawan jabatan. Dia harus sifatnya tinggi, bukan sombong, bukan sombong. Kada boleh ini tunduk ke sini, kada boleh. Harus dia kayanya dengan Allah. Nah, itu. Makanya ilmu adalah sebagai penasehat, menasehati si duit, menasehati si kursi jabatan. Artinya buat pengusaha dan buat pejabat harus punya penasehat. Lihat, Sayyidina Abu Bakar konglomerat, orang kaya tajir. Siapa penasehat beliau? Rasulullah. Sayyidina Umar pejabat yang tangguh. Sayyidina Umar adalah pahlawan yang luar biasa. Punya penasehat. Siapa penasehatnya? Rasulullah. Sayyidina Utsman yang cerdas, pintar, luar biasa, jenius luar biasa. Siapa penasehatnya? Rasulullah. Sayyidina Ali, bagaimana beliau itu ilmunya, bagaimana hatinya, bagaimana luar biasa ibadat. Siapa penasihatnya? Tetap Rasul. Jadi Rasulullah adalah sebagai penasihat para sahabat-sahabat baik. Makanya kalau seseorang sudah diberi ilmu, dia harus menjaga. Dia harus menjaga. Jangan tunduk dengan pengusaha, jangan tunduk dengan pejabat. Katulahan lawan ilmu. Dia harus seakan-akan yang seperti orang cuek, seakan-akan dia harus seperti orang yang jual mahal, seperti itu. Dia menjaga ilmunya. Nah, ada boleh mengilangi orang sugih, ya kan? Atau pejabat, karena awal katulahan kena lawan ilmu. Jadi nah kecuali si sugih tadi ada punya hajat, misalnya baca Alkitab, ya Allah, nah itu kan niatnya meluluskan hajat, menolongi orang. Berarti siapa yang menang? Tetap ulama tadi. Artinya dalam keadaan apapun, kada perlu beelang ke situ. Bukan sombong, kada. Ini memelihara ilmu. Memelihara ilmu. Ada dengan untuk diri itu ada. Ini berat, tidak berat. Menjaga ilmu. Makanya seperti Abdul Somad itu luar biasa warangnya. Di zaman bahari Presiden Soeharto, sering beliau diundang untuk ke istana negara, tapi beliau ada. Jadi dia sendiri siapa yang perlu itu datang. Siapa yang perlu itu datang. Ya kan? Itu kesini siapa yang perlu itu datang. Kalau dicicirakan coba. Habis-habis kita mikirkan, mungkin kita kalau ada bakal pejabat, kira-kira hari-hari itu makan kan ada apa? Makan. Nyaman lagi makanan kita. Nyata halal. Ya Allah. Amun nang bakal pejabat, terus yang terakhirnya di julungnya. Kita bakal buat nang pengusaha sebelum bakal nang pengusaha buat nang buat nang badahi ini, buat nang tajir. Kira-kira sebelum bakal buat itu makan minum kan ada? Makan nyaman lagi kita. Kan ada urusan lawan buat bank, kan ada urusan lawan nang buat nang riba. Kita kan mengkhawatirkan mereka buah nang pengusaha. Artinya di dalam usaha itu bercampur dengan riba. Apa hasilnya? Kita diberinya tuh malah membinasa kepada kita, merugikan kepada kita. Biar sedikit ampun kita penting halal, penting halal.
Itu apa seumur bahan itu sini. Mudah kau menuruti sidik. Amin. Doakan Allah mudah kau mengikuti sidik juga. Jejak langkah sidik. Amin. Jejak langkah. Jadi kita itu kadang-kadang istirahat. Iya tapi kan. Namun kita kadang artinya kadang perlu kan. Karena ilmu itu sudah tinggi, ilmu itu mulia, jangan sampai menghinakan akan ilmu. Menghinakan akan ilmu. Kurang bahari itu biarlah. Hafal sesurah dua surah kita Al-Quran kemudian sudah rasa kaya banget, rasa fikih banget. Kadang-kadang tawadu, kadang-kadang merendah diri kepada dunia itu ada apa? Karena aku sudah diberi Tuhan hafalan Quran walaupun seayat dua ayat, merasa lega sudah, merasa senang, merasa kaya sudah. Ya kan? Seakan-akan merasa sulit daripada bos batu petir, batu bara. Merasa lebih kaya daripada bos emas, merasa lebih kaya daripada pejabat siapapun. Nah itu kalau orang sudah diberi ilmu, diberi hafalan gitu. Karena apa sebabnya? Karena diberi sesuatu manfaat menyelamatkan di dunia dan Akhirat. karena diberi sesuatu manfaat menguntungkan di dunia dan ke akhirat sampai kubur dan semuanya. Tapi kalau kita milik dunia, kalau kita memiliki dunia ya cuma tugas dunia. Anggaplah orang yang sudah diberi akhirat, ilmu itu berarti dia diberi sesuatu yang asli. Ya kan? Kalau kenapa marahnya? Kalaunya dunia itu dianggap ada seperti palsu. Ya. Orang menyelidiki adalah ini ada nasi sebungkus, ada baras seletar, handap baras seletarnya harganya 10.000, nasi sebungkus harganya 10.000 juga. Kira-kira dia pemilih yang mana ya? Baras. Nasi sebungkus atau baras seletar, harganya sama 10.000. Baras selitar. Milih? Baras. Nyata kada basi. Jujur kan? Kalau nasi bisa basi sekali aja makan, tapi kalau baras Berkali-kali. Nah jadi kalau ilmu itu berkesinambungan sampai kita kubur pada masa semuanya, manfaatnya sampai ke akhirat. Tapi kalau duit satu mat aja juga di dalam dunia ini, itu pun bisa kita menggunakan, namun tidak bisa menggunakan menjadi bala, menjadi siksa bagi kita. Nah ini tadi untungnya orang yang alim, karena berpiksar juga berpiksar juga mencari ilmu dia. Maasah otak dalam bahasa kita, goreng malam tapi sama orang yang biasa, makan kadang tidak membantas sama orang biasa, bakawanan terbatas, karena dia mengutamakan ilmu, sehingga dia mendapatkan luar biasa. Nah itu wajar aja si dinang alim tadi yang di langit memintakan ampun, yang bumi memintakan ampun. Subhanallah. Jadi ujar di sini pula, kalau kita sudah ditakdirkan Tuhan jadi ustadz-ustadzah, kalau kita sudah ditakdirkan jadi guru, rasa kaya kita sudah. Udah biar kada digaji, kada bapak, ini nah gaji sudah nang di langit kita ampun, nang di bumi kita menang, itu gaji nang jana, itu nang gaji nang asli. Ya. Unda pada perlu amplop, nang penting isinya juga. Nah ini kan ilmu nih, ilmu bagi Tuhan guru. Kan Nabi maha berapa ini loh?
Sesungguhnya orang alim itu memintakan ampun nang di langit nang di bumi. Artinya apa? Hai orang-orang alim, apabila ikam berceramah, apabila ikam berdakwah, jangan meminta nama-nama. Sudah barian Tuhan ampunan. Nang di langit nang di bumi sudah mintakan ampun. Itu lebih benar sudah, sugih benar sudah daripada nang mengharap barian makhluk. Bisa habis sambung makamnya, bisa hilang, bisa terpisah, bisa macam-macam. Nah itu. Jadi ini hadis menyuruh kita supaya ikhlas di dalam mengajar dan berdakwah. Innal alima yastaghfirullah man bisama yawm bi'ar hatta hitana fil bahar. Sampai-sampai dia tapi iwak nang di laut, iwak nang di banyu, semuanya mintakan ampun. Ulun ampun mampir. Iwak itu adalah ilatnya. Ilatnya. Iwak itu adalah ilatnya. Nah artinya nak terdapat ilat aja mintakan ampun. Apalagi nak sapi, kambing. Itu begini ya. Nak terdapat ilat aja mintakan ampun. Apalagi nak ilat. Nah jadi ujar abah guru sabukul bahari mati akan hadis nih pulang nambah ilat nang kada ilat aja memuji minta kalau kenapa nambah ilat mahina orang alim. Nah nang kada ilat mintakan ampun kenapa nambah ilat mencela lawan orang alim. Yalah menyambati lawan orang alim, menghina lawan orang alim. Yang kenapa ya jadi orang alim itu dihina dicela ya? Hah? Kenapa ya? Karena iblis itu ada. Jadi manusia diperalatnya, pahamlah. Manusia diperalatnya untuk mencela saja. Makanya kan tuan-tuan guru orang alim itu kata kawa sedikit berlaku, kata kawa sedikit tak salah, nampak ada. Orang bisi baju putih, ada perancingan nampak ada jauh-jauh, nampak. Hanya karena baju putih. Lalu nampak, jadi orang alim itu karena bohong menjaga, lalu hilang. Nah hilang itu kan kelihatan orang, salahnya kalau kelihatan orang. Nang bagusnya kan sudah terlihat lagi orang. Nang bagusnya kan terlihat, nang terlihat nang kada salahnya, nodanya itu nang terlihat. Apalagi kalau kita mau berpikir guru itu nabilah. Guru itu Rasul lah. Amun lain Nabi lain Rasul, bisa kada hilaf? Bisa. Nah, nangaran lain Nabi lain Rasul, guru kita, ulama kita, bisa kada lupa? Bisa. Bisa kada salah? Bisa. Bisa kada sagui dosa? Bisa. Karena sidik manusia, bukan Nabi, bukan Rasul, bukan malaikat. Nah, sampai makanya jadinya ada ulama tagawi namanya kita jangan umpat campur. Kenapa ini nang di langit sudah minta ampun, nang di bumi sudah minta ampun, cuma iblisnya masuk ke wadah kita supaya kita melihat kecelaan sini, kekurangan sini, supaya apa? Manusia tadi mati dalam keadaan murtad. Nauzubillah min. Nah jadi manusia diperalatnya. Padahal kita lihat di sini cukup nang di langit, nang di bumi. Kita cukup menggaduhi diri sendiri. Kita aja, diri kita. Kurang bisa berfunyung, digaduhi lah. Menyata cabur, orang tuh bisa berenang, orang bisa berjalan, tercampur, digaduhi lah. Ada. Kita nang menggaduhi, nang kali semuanya ini. Seorang nang mati lemas. Malih bisa isi deh. Nah makanya kan nang di langit sudah minta ampun, nang bumi sudah minta ampun. Makanya ujian bagi kita. Ujian bagi kita. Nah, itu. Yang ngalang sih baju putih, makanya orang ada sedikit modal lalu nampaknya jauh-jauh kelihatan. Tapi kalau sudah kita baju hitam, ada licak, kada kelihatan lagi. Nah, itu. Ya kan? Makanya ya jarang guru bahari. Manusia itu maksudnya nggih, yang bahasa kita tuh patuju menggaduhi nang lain.
lain. Apalagi warna hati sudah kata katuju berdahulu, hati ada mur berdahulu, hati ada hiri berdahulu. Wah luar biasa sudah, iblisnya tuh panas dalam bujur. Karena sariawan iblisnya. Mudah selamat kita banyak. Amin, ya Allah. Jadi ujar Rasulullah, orang alim tentang di langit, tentang di bumi, minta kawan ampun. Artinya apa? Cukup orang alim sebagai balasan Allah, yang lain minta ampun. Biar manusia kada membalas, kada memberi, kada menghormati, kada memuliakan, kada menyayangi. Biar kata Bapak, yang penting dapat balasan Allah. Tentang di langit, tentang di bumi, minta ampun. Alhamdulillah. Wah ini hapok benar, ini balasan yang luar biasa. Sampai tadi iwang nang di banyu, nang di akuarium minta ampun. Ini ujar Rasulullah. Hatta hidan al-bahar, innal ulama warasatul anbiya. Karena sesungguhnya ulama itu adalah pewaris atau penyambung daripada nabi-nabi kan masih menyambung kan, resikonya besar, ya kan? Apa resiko orang jadi ulama itu gonol. Bilanya berkata sesuatu banyak yang tersinggung, banyak yang macam-macamnya. Nah itu akan memusuhi mereka itu. Jadi fitnahnya ganar-ganar, ujiannya ganar. Kalau orang jadi ulama. Mbak, kalau kita jadi pedagang, ada banyak paling siapa datang mengakhiri kita sekitar itu aja. Kalau kita jadi pejabat, ada banyak juga. Tapi kalau jadi ulama, banyak yang apa? Itu tadi karena iblis ada berdiam dirinya. Karena apa? Di ulama inilah manusia bisa sadar, di ulama inilah manusia bisa insaf, di ulama inilah manusia bisa kembali kepada Allah. Kira-kira iblis keberatan lah. Nah keberatan iblis itu kalau manusia sadar, manusia baik, manusia kembali kepada Allah. Makanya ulama inilah dulu yang dihantamnya. Itu iblis itu. Makanya ujiannya gua di situ. Karena maulah manusia bisa sadar, bisa insaf. Jadi ulama itu dipatahkan dulu. Karena ini masing-masing. Iblis ini mencari nasabah, mencari pendukung, mencari pengikut. Yang di HP itu apa? Follower kan? Mencari juga iblisnya. Mantap dirinya banyak bisi follower yang pengikut. Makanya siapa yang menghalanginya? Ya ulama itu nanti anunya dulu. Mudah-mudahan guru-guru kita banyak umur, amin, sehat badan, amin. Dan guru-guru kita dilancarkan urusan mereka. Amin. Allahumma amin. Mulut banyak-banyak minta ampun, Sama-sama. minta maaf, minta ridho, minta halal. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala Allah asrafna fatub alaina tauba taghzilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa amini rawati wa ufir liwalidina rabbi wa mawludina wal ahli wal akhwani وسائر الخذلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نصى بكل سول بالمصطفى الرسول نصى بكل سول بالمصطفى الرسول نصى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد وجه صحبه والحمد لله في البر والتناهي حمدا كثيرا دائم محمد النسائي